सम्मुख आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। എല്ലാവർക്കും വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. ഏവരെയും വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. सबको एक और बार स्वागत करता हूँ, सबके लिए धन्यवाद। It's a study series of Philippians. चला वॉल्यूम It's a study series on Philippians. ये ഫിലിപ്പിയൻ के पत्री का एक अध्ययन है. നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് പഠിച്ചു വരികയാണല്ലോ. कुछ दिनों से हम लोग क्रमानुसार इस पुस्तक में अध्ययन करके आ रहे थे. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ഭാഗത്തേക്ക് വളരെ വേഗം നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. जल्दी से हम पिछले हफ्ता में जो अध्ययन किया था उसमें हम आ जाएंगे. 9 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് പൗലോസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ സംബന്ധിച്ച ചില വസ്തുതകളാണ് നാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിന്തിച്ചത്. 9वां पद से लेकर हम लोग पौलुस की प्रार्थना के बारे में कुछ कार्य हम लोग सीखे थे. പൗലോസിന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് 9 മുതൽ 11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. पौलुस की एक प्रार्थना का हम 9वां आयत से लेकर 11वां पद तक हम देख सकते हैं. കാരാഗ്രഹ ലേഖനങ്ങളായ 4 ലേഖനങ്ങളിൽ 3 ലേഖനങ്ങളിൽ 4 പ്രാർത്ഥനകൾ കാണുന്നു എന്ന് നാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പരിശോധിച്ചിരുന്നു. जो कारावास पत्रियां है 3 पत्रियां हम जानते हैं और उसमें 4 प्रार्थना हम लोग देख सकते हैं पौलुस की. എഫെസ്യ ലേഖനത്തിൽ 2 പ്രാർത്ഥനകൾ കാണുന്നു. एफेसियों के पत्र में 2 प्रार्थना हम देख सकते हैं. മാത്രമല്ല കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിലും ഫിലിപ്പി ലേഖനത്തിലും ഓരോ പ്രാർത്ഥനകൾ കാണുന്നു. और उतना नहीं, कोलोसियों की पत्री फिलिपियन के पत्र में एक प्रार्थना हम देखते हैं. ഭാഷയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഓൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഐ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാകും. അത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. अगर आप अपने अपने वीडियो को ऑन कर सकते हैं तो हम अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं और आई कांटेक्ट के लिए भी अच्छा रहेगा. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് പൗലോസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ രീതിയാണ്. पिछले हफ्ता हम ये विचार कर रहे थे कि पौलुस की प्रार्थना की रीति क्या है. അപ്പോസ്തലന്റെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആത്മീക വിഷയങ്ങളാണ്, ആത്മീക അഭിവൃദ്ധിയാണ്. जब हम इस प्रेरित की प्रार्थना को देखने के समय ज्यादा से ज्यादा आत्मिक बातों के बारे में हम देख सकते हैं. എന്റെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ എങ്ങും തന്നെ ഭൗതികവും ലൗകികവുമായ കാര്യങ്ങളെ അധികം കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. पौलुस की प्रार्थना में भौतिक और शारीरिक प्रार्थना के विषय ज्यादा हम देख नहीं सकते. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ മിക്കവാറും ആ വിഷയങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. साधारण रीति में जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा आत्मिक भौतिक और शारीरिक विषय आता है. അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വിശകലനം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നാം നടത്തിയിരുന്നു. उसके बारे में एक अध्ययन विस्तारों में पिछले हफ्ता हम लोगों ने किए थे. ഇന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും 9 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് ആ വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് അവലോകനം ചെയ്യാം. आज हम 9 से लेकर 11वां पद तक जिस आयतों में जो क्या क्या प्रार्थना करते हैं उसके विषय में हम देख सकते हैं. നമുക്ക് ആ വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കാം. ഹിന്ദിയിൽ ഒന്ന് വായിച്ചാൽ हम 9, 10, 11 पद हम जरा पढ़ेंगे. मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार की विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों की प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे. രാത്രി നമുക്ക് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പൗലോസ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കാം. आज रात इन आयतों से पौलुस क्या उद्देश्य किया है करके जरा विचार करेंगे. ഇതിന്റെ മുൻ എപ്പിസോഡുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹോദരന്മാര്. ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ള പക്ഷം ഇതിന്റെ സംഘാടകരുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. अगर किसी को इस अध्ययन का पहले जो एपिसोड सुनना और देखना चाहते तो हमारे भाई लोगों के पास उसका लिंक रहेगा और आप मांगे तो आपको मिल जाएगा.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പുറകോട്ട് അധികം പോകുന്നില്ല. इसीलिए हम लोग पीछे नहीं जाना चाहते हैं और आगे की ओर हम जाएंगे. 9-ാം വാക്യം, നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം മേൽക്കുമേൽ പരിജ്ഞാനത്തിലും സകല വിവേകത്തിലും വർദ്ധിച്ചു വരണം. 9वां पद में मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार की विवेक सहित और भी बढ़ता जाए. ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ये बहुत ध्यानपूर्वक देखने वाला बात है. പൗലോസിന് ഫിലിപ്പരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടായപ്പോൾ, അവർക്ക് കൂടുതൽ നന്മയുണ്ടാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. जब पौलुस फिलिपियों के विश्वासियों के बारे में प्रार्थना करना चाहते थे, जब प्रार्थना के दौरान उनका भलाई मिलने के लिए चाहते थे, तब बहुत महत्वपूर्णता के साथ ये बातों को, ये विषय को उनके लिए प्रार्थना करते थे. ഇവിടെ നാം കാണുന്നത്, इधर हम देखते हैं कि നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം മേൽക്കുമേൽ വർദ്ധിച്ചു വരണം എന്നുള്ളതാണ്. तुम्हारा प्रेम और भी बढ़ता जाए. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വർധനമുണ്ടാകുക എന്നത് ഏറെ ആഗ്രഹിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. हम सब आग्रह करता है और इच्छा करता है कि हमारा जीवन में बढ़ोतरी होना चाहिए. ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി ആഗ്രഹിക്കാതെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? इधर मुझे सुनने वाला कोई भी अपने जीवन में बढ़ना नहीं चाहते हैं और बढ़ोतरी नहीं चाहते हैं क्या? ആരും ഉണ്ടാകില്ല. कोई नहीं होगा. എന്നാൽ നമ്മുടെ അഭിവൃദ്ധി പലപ്പോഴും ചില പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കും എന്ന് മാത്രം. लेकिन हमारा जो बढ़ोतरी कुछ खास विषय के अंदर होता है. ഇവിടെ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ അവരെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല ആഗ്രഹത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. इधर प्रेरित पौलुस उनके अच्छे होने के लिए उस इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं. പ്രിയപ്പെട്ട ഫിലിപ്പിയിലുള്ള ദൈവമക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ആദ്യം വർദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം സ്നേഹമാണെന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു. मेरे प्रिय फिलिपियो, जब मैं आपके लिए प्रार्थना करने के समय मैं यही चाहता हूं कि आपके जीवन में सबसे पहला प्रेम होना चाहिए. നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിക്കണം. आपस में तुम्हारा प्रेम बढ़ना है. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറയുന്നതും വർദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. आपके घर में कुछ चीज होना है और कुछ चीज की बढ़ोतरी होना है, ये दोनों में फर्क होता है. നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ അല്പം പൈസ കരുതണം എന്ന് പറയുന്നതും നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ പൈസ കരുതണം എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. आपके जेब में कुछ पैसा रखना और आपके जेब में पैसा बहुत होना चाहिए, उस दोनों में बहुत अंतर होता है. ഇവിടെ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ അവരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം മേൽക്കുമേൽ വർദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. इधर पौलुस उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाए. അപ്പൊ വർദ്ധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക്കലി അവരിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാകണം. तो अगर प्रेम बढ़ना चाहिए तो उनके जीवन में प्रेम होना बहुत जरूरी है. അങ്ങനെയല്ലേ? ഉള്ളതാണല്ലോ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ऐसा है ना, जो होता है वो हम बढ़ा सकता है. പഴയ നിയമത്തിലെ 2 സംഭവങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു. पुराना नियम का 2 घटना मेरे मन में आ रहा है. അത് 2 പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലത്ത് നടന്ന അനുഭവങ്ങളാണ്. वो 2 भविष्यद्वक्ताओं के काल में हुआ था वो घटना. ഒന്ന് ഏലിയ പ്രവാചകന്റെ കാലത്തും 2 തന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന എലീശ പ്രവാചകന്റെ കാലത്തും. पहला घटना एलिया भविष्यद्वक्ता के काल में और दूसरा उनके शिष्य एलीशा भविष्यद्वक्ता के काल में हुआ था. ക്ഷാമമുണ്ടായ സമയത്ത് ഏലിയാവ് സാരഫത്തിലെ വിധവയുടെ അടുക്കൽ എത്തിയ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം. हम जानते हैं कि जब अकाल पड़ा था तब एलिया ने सारेफात की विधवा के पास चले गए. അവിടെ ചെന്ന് അവളോട് ആഹാരം ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൾ പറയുന്നു, എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. हाँ, उधर जाके जब एलिया ने खाना मांगे थे तब वो बोली थी मेरे पास कुछ नहीं है. എന്റെ കയ്യില്
ഒരല്പം മാവുണ്ട്, ഒരല്പം എണ്ണയുണ്ട്, അതുകൊണ്ടൊരു അപ്പം ഉണ്ടാക്കി എൻ്റെ മകന് കൊടുത്തിട്ട് മരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് मेरे पास कुछ പറയുന്നു. आटा है, कुछ तेल है, उससे एक रोटी बनाकर मेरे बेटे को देने के बाद मैं मरने के लिए इंतजार कर रहा. എന്നാൽ നമ്മൾ പിന്നീട് കാണുന്ന ചരിത്രം, ആ വസ്തു കൊണ്ട്, ആ മാവ് കൊണ്ട് ഒരു അപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഏലിയാവിന് കൊടുക്കുകയും അത് പിന്നീട് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു, ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. उसके बाद हम जानते हैं वो घटना, वो आटा से एक रोटी बनाकर एलिया भविष्यद्वक्ता को दिया है. उसके बाद अपने जीवन में आवश्यकानुसार ये बढ़ते 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 जाते थे. അല്പമുണ്ടായിരുന്നു, थोड़ा था, അത് കർത്താവിന്റെ ദാസന് കൊടുത്തു. वो परमेश्वर के दास को दिया. പക്ഷെ പിന്നീട് നോക്കിയപ്പോൾ പിന്നെയും അതിനകത്ത് ശേഷിച്ചിരുന്നു. उसके बाद देखने से और बचा. പിന്നീട് അവർ 3 പേരും പിന്നെയും അതെടുത്ത് അപ്പം ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു. फिर उसके बाद माँ, बेटा और भविष्यद्वक्ता तीनों उससे रोटी बना के खा लिया. അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ പിന്നെയും അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. उसके बाद देखने से और बचा, അത് और बनाया. അവിടുത്തെ വർധന എന്ന് പറയുന്നത് ക്രമാതീതമായ വർധനമല്ല. उधर की जो बढ़ोतरी जो एक सीमा के बाहर नहीं हुआ था, ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വർധനമാണ്. आवश्यक के अनुसार जो बढ़ोतरी हुआ. വർദ്ധിക്കുകയാണ്, ഇല്ലാത്തത് അവിടേക്ക് വരികയല്ല. जो बढ़ते जाता है, जो नहीं था वो नहीं होता है. അല്പം മാവും എണ്ണയും ഉണ്ട്, അത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. के पास थोड़ा सा आटा और तेल था, वो आवश्यकता के अनुसार बढ़ रहा था. ഒരു ആത്മീക പാഠം അവിടെ നിന്ന് ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം, ദൈവജനത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുമല്ലോ. और एक आदमी दूत है उस भाग में, इस विषय का संबंध नहीं है तो भी मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर के लोगों को आत्मिक बढ़ोतरी हो जाएगा. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് നമ്മുടെ കർത്താവിന് കൊടുത്താൽ അത് ഇല്ലാതെ പോകയില്ല. जो हमारे पास जो है वो परमेश्वर के हाथ में देने के समय, परमेश्वर के दास के देने के समय हमारे पास बहुत कुछ होता है. ഏകദേശം 3 വർഷത്തോളം അവർക്ക് ആ ആഹാരത്തിനുള്ള വക അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. करीब 3 साल तक उनको खाने पीने के लिए कोई घटी और कमी नहीं हुआ. മറ്റൊരു രസകരമായ കാര്യം, അവർ 360 ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ 3 വർഷവും അവർ കഴിച്ചത് ഈ മാവും എണ്ണയും കൊണ്ടുള്ള അപ്പമാണ്. बहुत अच्छी बात जो बोलना चाहता हूँ कि वो 3 साल केवल इस आटा से तेल से लोग रोटी बना के खा लिया था. ഇവിടെ ഒരു ബൈബിൾ ക്വിസിനുള്ള ചോദ്യമുണ്ട്. इधर एक बाइबल किस के लिए, एक बाइबल प्रश्नोत्तरी के लिए एक सवाल है. 3 വർഷവും ഒരേ ആഹാരം കഴിച്ച ആരെങ്കിലും ബൈബിളിൽ കാണിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം. हम ऐसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 3 साल एक ही आहार, एक ही भोजन खाया हुआ व्यक्ति है क्या? वो कौन है बाइबल में? ഉത്തരം പിടികിട്ടിയല്ലോ. ഏലിയാവ്, സാലഫത്തിലെ വിധവ, അവളുടെ മകൻ. उत्तर मिला था ना, एलिया भविष्यद्वक्ता और साराफात की विधवा और उसका बेटा. ചുറ്റുപാടും ഭയങ്കര വിഷയമാണ്, ക്ഷാമമാണ്. अड़ोस पड़ोस में बहुत समस्या है, अकाल आ गया था. പക്ഷെ ഇവര് സുഭിക്ഷമായിട്ട് കഴിയുക. लेकिन इन लोग बहुत अच्छे से बहुत काल भोजन करते रहा. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിന് പുറത്താണ് നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത്, എന്നാലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആത്മീക പാഠങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുകയാണ്. मैं विषय के थोड़ा सा बाहर आ गया, लेकिन जो आत्मिक पाठ हमको मिला था वो मैं बोला. അവർക്ക് മടുത്തില്ല. നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ രാവിലെ കഴിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ മടിയാണ്. उन लोगों को कोई समस्या मतलब डिले नहीं हुआ, क्योंकि अपने अपने घर में जो सुबह हमको जो मिलता है वो दोपहर हम खा नहीं पाएगा, दोपहर दूसरा खाना बनाना. ഇന്ന് രാവിലെ കഴിച്ച അതേ ആഹാരം തന്നെ നാളെ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോലും, പഴയതല്ല, ദോശ ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ ദോശയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇഷ്ടമല്ല. शायद आज जो सुबह हम लोग नाश्ता बनाया, शायद डोसा है तो वो डोसा नहीं है, और अगला दिन और नया आटा से नया डोसा
बनाएंगे तो भी हम लोग को पसंद नहीं करते हैं कभी कभी। നിങ്ങളുടെ എല്ലാം വീഡിയോ ഓഫാണ്, എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. शायद आप लोग हंसे होंगे, आपका वीडियो सब ऑफ है, मैं नहीं देख सकता. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. അവിടെ യാതൊരു മടുപ്പുണ്ടായില്ല. അവിടെ there was little bit, അവിടെ അല്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ദൈവം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. परमेश्वर हमको सहायता करे. उधर थोड़ा था, आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर उसको बढ़ाया. നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം കാണുന്നത് തന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന എലീശ പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത്. दूसरे एक घटना हम देख सकते हैं कि अब एलिया भविष्यद्वक्ता की चेला एलीशा के जीवन में. Excuse me, one minute. Thank you. Sorry. क्षमा चाहता हूं मैं. Yeah, somebody came to my home and just I'm sorry. मेरे घर में है इसलिए. Okay. ചിന്തിച്ചു വന്നത് എലീശയുടെ കാലത്താണ്. हम जो विचार कर रहे थे, दूसरा घटना एलीशा के काल में हुआ था. എലീശയ്ക്ക് പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. एलीशा को भविष्यद्वक्ता के शिष्य थे. അതിലൊരു ശിഷ്യൻ മരിച്ചുപോയി. उसमें से एक शिष्य मर गया. ആ ശിഷ്യൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം ആ എലീശയുടെ പ്രവാചക ശിഷ്യന്റെ ഭാര്യ എലീശയുടെ അടുക്കൽ വന്ന് തന്റെ പ്രയാസങ്ങളെ പറയുന്നു. उस बेटा मरने के बाद उसका माँ आकर उसके उस विषय के बारे में बोला था. वो समस्या को बताया, दुख को बताया. ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി. और जो शिष्य जो है उसके पति വളരെ गया. വളരെ ഭക്തനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. एक बहुत भक्त व्यक्ति था वो प्रवाचक भविष्यद्वक्ता का शिष्य. താൻ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കുറെ കടങ്ങളൊക്കെ ശേഷിപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. तो मरने के समय कुछ पैसा उधार लिया था, बचा के चला गया. അപ്പോ ഇപ്പൊ കടം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആളുകള് ഇവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട്, മക്കളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് വന്നു. उधार जो है ना चुकाने के कारण ये लोग आकर उनको पकड़कर लेके जाना चाहता था, और बच्चों को पकड़ कर लेके जाना चाहता था. തന്റെ ആവലാതി പ്രവാചകനോട് വന്ന് പറയുമ്പോ പ്രവാചകൻ അവളോട് ചോദിക്കുന്നു, നിന്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? उसका जो समस्या को भविष्यद्वक्ता एलीशा के पास आकर बताया था, तब एलीशा ने उनसे पूछा, आपके पास क्या है? നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചാടി കയറി പറയും, ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയും. हम लोग तो जल्दीबाजी हम बोलते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है. കാരണം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം തരുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട്. क्योंकि कुछ है क्या करके पूछने से नहीं है बोलेंगे तो मिलता है ना, इसलिए. പക്ഷെ ഉള്ളത് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗ്യം അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. लेकिन जो कुछ है वो देने का समय जो मिलता है ना, अपने अनुभव से मालूम करना है, वो बहुत धन्य अवस्था है. ദൈവദാസന്മാരായ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാനുണ്ട്. इसलिए बहुत सारा अनुभव, बहुत सारा घटना उसके विषय हमारे जीवन में हुआ था, बोलने के लिए बहुत सारा है. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ദൈവത്തിന് മഹത്വം. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम महिमित हो. ഇവിടെ അവൾ പറയുന്നു, എന്റെ കയ്യിൽ അല്പം ഒരു കുടം എണ്ണയുണ്ട്. वो बोल रहे कि मेरे पास थोड़ा सा, एक कुपी में थोड़ा सा तेल. എലീശ പറയുന്നു, നീ ആ വീട്ടിൽ പോയി അവിടെ നിന്റെ അയൽപക്കക്കാരോട് നീ പാത്രങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങണം, ആവശ്യത്തിന് പാത്രങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങണം. तो एलीशा ने उस स्त्री से बोला, अब वापस घर जाके अपने अड़ोस पड़ोसी घर से जितना बर्तन मिलेगा पूरा बर्तन ले लो. എന്നിട്ട് നീ അതിലേക്ക് എണ്ണ പകരണം. उसके बाद आपके पास जो तेल है, वो तेल को उसमें उंडेलना. ഞാൻ പിന്നീട് കാണുന്നത് ഈ സ്ത്രീ മക്കളുമായിട്ട് ചെന്ന് ധാരാളം പാത്രങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഈ വെച്ച് ഈ എണ്ണ അതിൽ പകർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो वापस जाकर और उनके बच्चे लोग सब अड़ोस पड़ोस घर में
और जो बर्तन लेकर आने के बाद एक कुपी में जो थोड़ा सा तेल था वो पूरा एक एक बर्तन में डाल रहे थे। There was little bit oil with a bottle. उस बोतल में एकदम थोड़ा सा कुछ तेल था। ഒരു ബോട്ടിലാണുള്ളത്, ഒരു ബോട്ടിൽ എണ്ണയുണ്ട്, അത് പകർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. एक ही बोतल में तेल था, उस एक ही बोतल से जो तेल एक एक बर्तन में डालते रहते थे। വലിയ വലിയ പാത്രങ്ങളെല്ലാം നിറച്ചു വെച്ചു. बड़ा बड़ा बर्तन पूरा भर गया। അത് അവരുടെ ക്ഷാമം തീരുന്നവരെ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് ഉപകരിച്ചു എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുക. तो हम जानते थे कि उसका अकाल खत्म होने के समय अपने जीविका के लिए बहुत इस्तेमाल हो गया। അല്പമുണ്ട്, थोड़ा था, ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പരാതി പറയാതെ എന്റെ കയ്യിൽ അല്പമുണ്ട് അത് कुछ नहीं करके शिकायत ना बोलने से अच्छा है मेरे पास कुछ है, मेरे पास थोड़ा सा है करके बोलना। അത് കർത്താവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുക. वो प्रभु के हाथ में देना। അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാൻ, വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്, മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് കർത്താവിന് കഴിയും. तब परमेश्वर उसको बढ़ाएंगे और 2 गुना 3 गुना जितना परमेश्वर चाहे उतना बढ़ा सकता है। പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു ബാലന്റെ കയ്യിലിരുന്ന 5 അപ്പവും 2 മീനും കർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ എത്തിയപ്പോ എത്രയോ ആയിരങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചു. नए नियम में एक बालक के पास 5 रोटी और 2 मछली था, वो प्रभु के हाथ में देने से कितना हजारों लोग का भूख मिटा है। The amazing work of the Lord. वो परमेश्वर का बहुत बड़ी अद्भुत कार्य था। So give him that what we परमेश्वर को have. दे दो, परमेश्वर को दे दो That what we have. जो हमारे पास है परमेश्वर को दे देना, കർത്താവ് വർദ്ധിപ്പിക്കും. तो परमेश्वर उसको बढ़ाएंगे। വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. उस विषय के संबंधित मैं उतना बात बोला। ഉള്ളത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക. जो कुछ है उसको बढ़ाना। ഉള്ളത് മാത്രമേ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നാ പറയട്ടെ. जो कुछ है केवल वही बात को हम लोग इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है, नहीं तो बाहर से हम लोग और होना चाहिए, वो हमारे पास आना है। You should have experienced the love. तो ऐसे एक एक्सपीरियंस हमारा जीवन में होना बहुत जरूरी है। ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത്. लेकिन इधर ऐसा नहीं बोलता है നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം വർദ്ധിക്കണം तुम्हारा प्रेम बढ़ना है। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ സ്നേഹമുണ്ട്. इसका मतलब क्या था? आपको प्रेम है। ഫിലിപ്പിയ ദൈവസഭയെ കുറിച്ച് പൗലോസിന് വളരെ അഭിമാനമുണ്ട്, ബിക്കോസ് അവർക്ക് തമ്മിൽ സ്നേഹമുണ്ട്. हाँ, फिलिपियों की कलीसिया के कारण पौलुस को बहुत गर्व था क्योंकि उनमें प्रेम है। ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇന്നത്തെ സഭകളിലെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നാം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. लेकिन आजकल जो कलीसिया में अवस्था क्या था, हम जरा विचार कर सकते हैं। നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവമക്കളോട് അന്യോന്യം സ്നേഹമുണ്ടോ? हमारे जीवन में हमारे सह विश्वासियों के साथ प्रेम है क्या? പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. जांचना पड़ेगा। നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം. प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम आपस में प्रेम में बने रहो। I am giving a new commandment that you should have love. तो मैं एक नया आज्ञा देना चाहता हूँ, आपस में प्रेम रखो। You love each one. आपस में प्रेम रखना है। നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാകണം. आपके जीवन में एक विश्वास के दूसरे विश्वास के साथ प्रेम होना बहुत जरूरी है। നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണെന്ന് എല്ലാവരും അറിയും. जब आपस में प्रेम रखेंगे तो आप मेरे चेला है करके सब लोग जानेंगे। ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് परमेश्वर हमको സ്നേഹമുണ്ട്, सहायता करे, നിങ്ങൾക്ക് क्योंकि സ്നേഹമുണ്ട്. हमारे पास प्रेम है। ഇവിടെ എഫെസ് ലേഖനത്തിലും കൊലോസ് ലേഖനത്തിലും ഒക്കെ നമ്മൾ വായിക്കാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധന്മാരോടുള്ള സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടു. इधर कोलोसियों की पत्री में, जो एफेसियों की पत्री में पौलुस ऐसे लिखता है कि तुम्हारे जीवन में जो विश्वास के साथ जो प्रेम है मैंने सुना। ഞങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമുണ്ട്, तुम्हारे आपके पास प्रेम है। എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമുണ്ടായാൽ പോരാ, ആ സ്നേഹം വർദ്ധിക്കണം. लेकिन इधर क्या बोलता है? हाँ, केवल तुम्हारे पास प्रेम है करके बोल के बैठना नहीं, वो प्रेम को बढ़ाना है। സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വാഭാവികമായ വസ്തുതയാണ്. ये प्रेम है करके बोल एक साधारण बात है। എന്നാൽ സ്നേഹം വർദ്ധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്
കുറെ കൂടെ ഗൗരവമായ വിഷയം. लेकिन प्रेम बढ़ना मतलब थोड़ा गंभीर बात है. ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു സൂചന ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് എടുത്ത് പറയട്ടെ. एक बात एक और बार मैं निकाल के बताना चाहता हूँ. The epistle is written to the saints of Philippi. ये पत्री जो फिलिपियों के विश्वासियों के लिए, संत लोगों के लिए लिखा गया था. നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ചു വിശ്വാസികള്, അധ്യക്ഷന്മാര്, ശുശ്രൂഷകന്മാര്. हम पहला अध्याय का पहला आयत में हम लोग देखा कि विश्वासी और संत जन, सेवक लोग, प्राचीन लोग, എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന ഈ ദൈവസഭയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോ പൗലോസ് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമുണ്ട്, ആ സ്നേഹം വർദ്ധിക്കണം. सबको मिलाकर पौलुस ये पत्री लिखने के समय बोलता है, तुम्हारे पास प्रेम है, लेकिन वो प्रेम को बढ़ाना. ഈ സ്നേഹം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് പകരം സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട് കേട്ടോ. हमारे सामने जो है प्रेम बढ़ने से ज्यादा प्रेम खोने का बहुत संभावना है. അത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ആരുടെയും തെറ്റാകണമെന്നില്ല, तो शायद हमारा गलती नहीं हो सकता. പക്ഷേ ആ കാരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ എന്റെ സ്നേഹം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് തടസ്സമാകാൻ പാടില്ല. लेकिन वो सारे कारण हमारा प्रेम बढ़ाने का एक बाधा, एक रुकावट नहीं होना है. അയ്യോ, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു ടീച്ച് ആൻഡ് ടോക്ക്. अरे ये बहुत आसान और सिखाने की बात है, but it's not that much easy to practice. लेकिन ये आसान तो नहीं है हमारे प्रायोगिक और व्यवहारिक जीवन में लागू करना. even me too. तो मेरे लिए भी. ആരും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവുള്ളവരൊന്നും അല്ല, കുറെ പേർക്ക് സാധിക്കുമെന്ന അർത്ഥത്തിലൊന്നുമില്ല. कोई भी इसमें से दूर नहीं है, सब लोग इसके अंदर में है. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയമാണ്. बहुत मुश्किल बात है. പക്ഷേ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ദൈവാത്മാവിനാൽ ഓർപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം വർദ്ധിച്ചു വരണമെന്നാണ്. लेकिन परमेश्वर के दास पवित्र आत्मा के द्वारा बताता है, तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाए. എത്രമാത്രം വർദ്ധിക്കണം? कितना बढ़ना है? അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടോ, ഒരു പരിധി ഉണ്ടോ? उसके लिए कोई सीमा है क्या? പരിധി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. इधर नहीं बताया, सीमा के बारे में नहीं बताया. സ്നേഹം ഉണ്ടാകണം, प्रेम होना चाहिए, ആ സ്നേഹം വർദ്ധിക്കണം. और उस प्रेम बढ़ना भी है. ചില കാര്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചാൽ ദോഷമുണ്ടാകാം. कुछ बात बढ़ने के समय बहुत दोष आ सकता है, എന്നാൽ സ്നേഹം വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദോഷം ഉണ്ടാകില്ല. लेकिन प्रेम बढ़ने के कारण कोई भी समस्या और दोष नहीं आएगा. സ്നേഹം എത്രത്തോളം വർദ്ധിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം സന്തോഷകരമാണ്, അനുഗ്രഹമാണ്, അത് ഏറ്റവും ഉചിതമായ കാര്യം. प्रेम कितना बढ़ने दो, वो हमारा जीवन में धन्य अवस्था लेके आता है, बहुत हर्ष का समय लेके आता है, बहुत अच्छा भी है. ഇന്നലത്തേക്കാൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുള്ള സ്നേഹം നമുക്ക് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? कल से लेकर आज हमारा भाई के साथ जो हमारा प्रेम कितना बढ़ा है, कितना बढ़ गया? പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? बोल सकते हैं क्या? കാരണം കുറയാനുള്ള സാധ്യതകളാണല്ലോ കൂടുതൽ. हाँ, शायद जो घटने का संभावना ज्यादा है. നമ്മൾ മിക്കവാറും ഫേസ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. हमेशा हम लोग सामने करने का एक बात में बोल रहा हूँ. നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ നിസ്സാരമായി കാണണ്ട. हम इस बात को ऐसा नहीं देखना है. ഞാനും നിങ്ങളും എപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണിത്. मैं और आप हमेशा ये बात सामना करना पड़ेगा. നാം സാധാരണ പറയാറുണ്ട്, എനിക്ക് സ്നേഹിക്കണമെന്നുണ്ട്, അവരെ സ്നേഹിക്കണമെന്നുണ്ട്. हम नॉर्मली ऐसे बोलते हैं, मैं उनसे प्यार करना चाहता हूँ, പക്ഷെ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. लेकिन नहीं हो पा रहा. അതിന്റെ കാരണം ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. उसके पीछे शायद बहुत कारण हो सकता है. പക്ഷേ ദൈവമക്കളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ കൂട്ടു സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് ഒരു ബാധ്യതയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിബന്ധനയും നാം വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. लेकिन हम परमेश्वर का संतान है,
इसलिए हम आपस में प्रेम रखने में कोई भी सीमा नहीं रखना। എന്നെ അവർ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലല്ലോ. मुझे उन लोग प्रेम नहीं करते हैं ना। എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, എന്നോട് പലപ്പോഴും വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ട്, വളരെ പ്രശ്നത്തോടെ, വളരെ വൈരാഗ്യത്തോടെയാണല്ലോ എന്നെ കാണുന്നത്. उन लोग मेरे से प्रेम नहीं करते, उतना नहीं, और बहुत अपराधी जैसे मेरे से बातें करते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। ഞാൻ പലപ്പോഴും ചെയ്തതും കണ്ടതും സ്നേഹിച്ചതിന് മുന്നും എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയത് അത്ര യോഗ്യമായ കാര്യമല്ലല്ലോ. मैं कभी कभी उनसे बातें की, उनसे प्रेम की, उनको दे दिया, बहुत सारा भलाई किया, लेकिन उसे बदले उन लोग उतना अच्छे कार्य मेरे लिए नहीं किया। അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക? ऐसा है कि व्यक्तियों से कैसे प्रेम रख सकता है, അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സ്നേഹം എങ്ങനെയാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത്? कैसे उनके साथ मेरा प्रेम बढ़ सकेगा? വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, बहुत तकलीफ उठाने वाली बात है। വലിയ പ്രശ്നമാണിത്. हाँ, बहुत समस्या उठाएंगे, പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, लेकिन परमेश्वर के आत्मा हमसे ये बताना चाहता है, you should love आप प्रेम करना, your brothers and sisters, आप भाई बहनों से प्रेम रखना, and ഇത് വർദ്ധിക്കണം. It must be increased. केवल प्रेम रखना नहीं, वो बढ़ना है। നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകണമല്ലോ. हम आगे जाना पड़ेगा। ഇവിടെ സ്നേഹം വർദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, इधर प्रेम बढ़ना है करके बोलने के बाद വർദ്ധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് വരാം. कैसे बढ़ना है करके भी बताकर हम आगे बढ़ेंगे। നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം മേൽക്കുമേൽ പരിജ്ഞാനത്തിലും വിവേകത്തിലും വർദ്ധിച്ചു വരണം. तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। Love may abound still more and more in real knowledge and all discernment. तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी സകല വിവേകത്തിലും വർദ്ധിച്ചു വരണം. सब प्रकार की विवेक में बढ़ना। ഈ സ്നേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത പൗലോസ് പറയുകയാണ്. प्रेम के बारे में एक खास बात पौलुस बोल रहा है। നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാകണം. तुम लोग आपस में प्रेम रखना है। നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം വർദ്ധിച്ചു വരണം. तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाए। പക്ഷെ ആ സ്നേഹം വളരെ വിവേകത്തോടും പരിജ്ഞാനത്തോടും കൂടെ ആയിരിക്കണം. तो वो प्रेम सब प्रकार की विवेक और ज्ञान के साथ होना चाहिए। എന്താണ് ഇവിടെ ഇത് പറയാൻ കാരണം? क्यों इधर ये बात बोलने का कारण? സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അടിയന്തരമായി ആവശ്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. प्रेम बहुत बहुत आवश्यक बात है। പക്ഷെ ആ സ്നേഹം നിരുപാധികം പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും, ये प्रेम बहुत अच्छे से पालन करना करके बोलने के समय में भी നിരുപാധികം യാതൊരു വ്യവസ്ഥയും ഇല്ലാതെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും, हाँ, कोई भी व्यवस्था के अनुसार नहीं, फ्रीली बहुत अच्छे से भलाई को चाहते हुए हम लोग प्रेम करना, പക്ഷെ അത് വളരെ വിവേകത്തോടു കൂടെ ആയിരിക്കണം. लेकिन सब प्रकार की विवेक के साथ प्रेम करना। വിവേകത്തോടു കൂടെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? विवेक सहित प्रेम करना मतलब क्या है? അർഹിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകരുത് എന്നർത്ഥം. मतलब यो है जिसको ये पाने का योग्य था उतना ही प्रेम करना, उसका बाहर नहीं जाना। എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? इसका मतलब क्या है? ദൈവമക്കൾ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ യോഗ്യമായ സ്നേഹത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് വിവേകരഹിതമായ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് നാം പോകരുത്. मतलब ये था कि जब परमेश्वर के लोग आपस में प्रेम रखने के समय हमारा प्रेम और विवेक रहित नहीं होना चाहिए। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവസഭയിലെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെല്ലാവരും അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ്. പക്ഷേ പരിമിതിക്കപ്പുറത്ത് വിവേകമില്ലാത്ത നിലയിലേക്ക് പോകരുത്. इसका मतलब ये था कि कलीसिया के भाई बहन लोग आपस में प्रेम रखना बहुत जरूरी है, लेकिन सीमा से बाहर विवेक रहित प्रेम नहीं करना। നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.
शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा करके मैं विश्वास करता हूँ. ഒരു ദൈവസഭയിലെ സഹോദരന്മാരെ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിലനിന്ന് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ലൗകികമായ എന്താ പറയണ്ടേ, ലൗകികമായ ഇച്ഛകളോ ലക്ഷ്യങ്ങളോ അതിലുണ്ടായിരിക്കരുത്. एक बहन कलीसिया के एक बहन भाइयों के साथ और भाई लोग बहनों के साथ प्रेम करने के समय और हमारा जो प्रेम कोई भी शारीरिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं होना. സ്നേഹം അതിന്റെ എല്ലാ പവിത്രതയോടും കൂടെ വേണം സൂക്ഷിക്കാൻ എന്നർത്ഥം. प्रेम हमारे सारे पवित्रता के साथ करना है. So many are failure in our assemblies. हमारा कलीसिया में बहुत लोग उसमें फेल चुके. സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തെറ്റായ നിലവാരത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്നു. प्रेम करना बोलते बोलते गलत दिशा में गलत रीति में उन लोग करते हैं. എന്റെ സ്ഥലം സഭയിലുള്ള സഹോദരിമാരോട് പ്രായമുള്ളവരാകട്ടെ കുറഞ്ഞവരാകട്ടെ അവരെ സ്നേഹിക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് കടപ്പാടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന വിവേകത്തോടു കൂടെ വേണം എന്റെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ. मेरे कलीसिया के बहनों के साथ मैं और मेरा भाई और बुजुर्ग लोग जवान लोग सब लोग प्रेम करना है, लेकिन सब प्रकार की विवेक के साथ प्रेम करना है. വിവേകരഹിതമായ സ്നേഹപ്രകടനം അത് അപകടമാണ്. विवेक रहित जो प्रेम करेंगे तो ये बहुत खतरा है. അത് അനുവദനീയമല്ല. उसको अनुमति नहीं. അപ്പോ സ്നേഹമുണ്ടാകണം, लेकिन प्रेम होना चाहिए. സ്നേഹം വർദ്ധിക്കണം. प्रेम बढ़ना चाहिए. പക്ഷെ ആ സ്നേഹം വർദ്ധിക്കുന്നത് വളരെ വിവേകത്തോടും പരിജ്ഞാനത്തോടും കൂടെ ആയിരിക്കും. लेकिन वो प्रेम कैसे बढ़ना है? बहुत विवेक सहित और ज्ञान के साथ प्रेम करना. ലൗകികമായ നിലയിലേക്ക് അത് മാറാൻ പാടില്ല. शारीरिक इच्छा के लिए वो नहीं होना चाहिए. തെറ്റായ ലക്ഷ്യങ്ങളോടുകൂടെ ആയിരിക്കരുത്. गलत लक्ष्य के साथ नहीं करना है प्रेम. ചിലരുടെയൊക്കെ സ്നേഹത്തിന് ഭയങ്കര ലക്ഷ്യമുണ്ട്. कुछ लोगों के प्रेम के बहुत सारा लक्ष्य होता है. അതൊരു പക്ഷേ ലൗകികമായ ഇച്ഛയായിരിക്കണമെന്നില്ല. शायद शारीरिक इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं ചിലരിൽ നിന്നൊക്കെ ചിലത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള സ്നേഹമായി. हाँ, कुछ लोग से कुछ पाने के लिए उन लोग प्रेम करते हैं. പക്ഷെ വളരെ വിവേകത്തോടു കൂടെ നമ്മുടെ സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. लेकिन परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमारा प्रेम विवेक सहित होना है. विवेक सहित हमारा प्रेम को बढ़ाना. ദൈവമേ സഹായിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം മേൽക്കുമേൽ വിവേകത്തിലും പരിജ്ഞാനത്തിലും വർദ്ധിച്ചു വരണം. परमेश्वर हमको सहायता करे. तुम्हारा प्रेम ज्ञान और विवेक सब प्रकार की विवेक सहित बढ़ता जाए. ഈ നാളുകളിൽ നമ്മുടെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് നാം ഒന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. इन दिनों में हमारा प्रेम के बारे में जरा समझना, सोचना, जांचना बहुत जरूरी है. നമ്മുടെ നമുക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിന് പകരം अगर हमारे पास प्रेम होना है, उसके बदले നമ്മുടെ സ്നേഹം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് പകരം हमारा प्रेम बढ़ने से बदले ഗലാത്യ ലേഖനത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. गलातियों के पत्र में हम ऐसे पढ़ता है, 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം, 5वां अध्याय का आखिरी पद, നാം അന്യോന്യം പോരിന് വിളിച്ചും അന്യോന്യം അസൂയപ്പെട്ടും വൃഥാഭിമാനികൾ ആകരുത്. हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डाग करे. പ്രിയമുള്ളവരെ, मेरे प्रियो, അന്യോന്യം പോരിന് വിളിച്ചും അസൂയപ്പെട്ടും കൊണ്ട് നാം വൃഥാഭിമാനികളാകരുത്. हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डाग करे. ദൈവജനം അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. परमेश्वर के जन आपस में प्रेम रखना वाला होना है. ആ സ്നേഹം വിവേകത്തിലും പരിജ്ഞാനത്തിലും വർദ്ധിച്ചു വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. उस प्रेम ज्ञान और सब प्रकार की विवेक सहित और भी बढ़ता जाए. ഞാനൊരു വാക്കുകൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. एक और बात मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്? कैसे हमारे पास प्रेम है करके पहचानते हैं. സ്നേഹം എന്ന വിഷയം വളരെ വിപുലമായ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കാവുന്നതാണ്. ये प्रेम जो विषय है बहुत बड़ा एक पढ़ाई के लिए और विचार करने का एक विषय था. നമ്മൾ ഇവിടെ അത് ചെയ്യുന്നില്ല.
लेकिन इधर मैं नहीं करना चाहता हूँ। പക്ഷേ സ്നേഹം നമുക്ക് തമ്മിൽ സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയാ തിരിച്ചറിയുന്നത്? लेकिन हमारे पास और हमारे बीच में, हमारा जीवन में प्रेम है करके कैसे पहचानते हैं? ഇത് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? कैसे विवरण कर सकता है? Or कैसे how to उसको be पहचानना? demonstrated? कैसे हम लोग प्रकट कर सकते हैं? എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ട് ചിരിച്ചു കാണിക്കുന്നതാണോ? हमारा प्रेम जो हंस के दिखाना है वही है क्या प्रेम? ചിലര് ചിരിക്കുകയുമില്ല. कुछ लोग हंसते भी नहीं। ചിലര് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് ചിരിച്ചെങ്കിലും കാണിക്കും, അത് ഒരു പക്ഷേ അഭിനയമായിട്ട്. शायद कुछ लोग हंस के दिखाएंगे मेरे पास प्रेम है, और एक दिखावटी प्रेम होता है। ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആരും ചിരിക്കാറില്ല. आजकल कोई भी हंसते नहीं। ഇന്നലെ ചിരി വേണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കോമഡി പറയാം. अगर कोई हंसना चाहे तो कुछ कॉमेडी बताना पड़ेगा। അത് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതല്ല, സഭയിലിരുന്ന് കോമഡി പറഞ്ഞാലും മതി. ചില പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ചില കോമഡി ആകുമല്ലോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചിരിക്കും. दूसरे लोग के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। कुछ कलीसिया में हम लोग प्रचार के साथ कॉमेडी भी करते हैं। മിനിമം ചിരി കൊണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്നേഹം പ്രകടമാക്കണം കേട്ടോ. कम से कम हमारे हंसी के द्वारा भी हमारा प्रेम को प्रकट करना बहुत जरूरी है। ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. परमेश्वर हमको सहायता करे। എങ്ങനെയാ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്? ऐसे हम प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ പ്രകടമാക്കണം എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാറ്റേൺ, ഉദാഹരണം നമ്മുടെ കർത്താവാണ്. जो हमारा प्रेम दूसरों को प्रकट करना चाहिए तो सबसे बड़ा आदर्श प्रभु यीशु मसीह है। എഫെസ്യർ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ്. हम देखते कि पढ़ते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करके अपने आप को दे दिया है। The real love is real giving. The real love is real giving. एक अच्छा जो प्रेम जो है, अच्छा देना है, देने के നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, തന്റെ പ്രാണനെ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹമില്ല. हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, हमारा जीवन देने से बदले क्या प्रेम होता है? നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ സ്നേഹിച്ചപ്പോൾ ആ പ്രകടനം തന്നെത്താൻ നൽകിക്കൊണ്ടാണ്. जब प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं, अपने आप को देकर प्रेम किया है। The total gospel നമുക്കറിയാമെന്നില്ല. The total gospel John 3:16. हम सुसमाचार को हम लोग जानते हैं। ये पूरा सुसमाचार यूहन्ना 3:16। God so loved the world. परमेश्वर जैसे ऐसा प्रेम किया until to give his son, begotten son. कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। തന്റെ പുത്രനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു. तो अपने एकलौते पुत्र को देने के लिए हमसे प्रेम किया। ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. റോമാലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ ശത്രുക്കളായിരുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് പുത്രനെ കൊടുത്തു എന്ന് നാം വായിക്കും. हम रोमी की पत्री पढ़ने के समय जब हम शत्रु थे तब परमेश्वर हमसे प्रेम किया। ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. परमेश्वर हमें सहायता करे। സ്നേഹം, प्रेम ഉണ്ടായിരിക്കണം, होना चाहिए, വർദ്ധിക്കണം, बढ़ना चाहिए, വിവേകത്തിലും പരിജ്ഞാനത്തിലും വർദ്ധിക്കണം, ज्ञान और सब प्रकार की विवेक में बढ़ना चाहिए। നമ്മുടെ സ്നേഹം ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കണം. हमारा प्रेम को प्रकट करना भी। നമ്മോട് വൈരുദ്ധ്യമായിട്ട് വിരോധമായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോഴും അവനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ മിനിമം ഒരു ചിരിയിലൂടെയെങ്കിലും വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയും. जब दूसरे लोग हमसे विरोध करने के समय भी हमारा प्रेम एक हंसने के द्वारा प्रकट करना बहुत जरूरी है। കാരണം നാം ദൈവമക്കളാണ്. क्योंकि हम परमेश्वर का संतान। എപ്പോഴും അതിന് സാധിച്ചുകൊള്ളണം എന്നില്ല. हमेशा हो सकता है, हम बता नहीं पाएगा, പക്ഷേ we have to try it. लेकिन हम लोग उसके लिए परिश्रम करना। നമുക്ക് അല്പസമയം കൂടെ നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ടല്ലോ. थोड़ा ही समय हमारे पास है। നമുക്ക് അടുത്ത വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. നിങ്ങൾ ഭേദങ്ങളെ വിവേചിക്കുമാറാകണം. उधर हम एक और बात देखते हैं अगले पद में।
so that you may approve the things that are excellent. So there is a discernment. ഒൻപതും പത്തും വാക്യം കൂടെ ചേർന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് കഴിയും, നിങ്ങൾ ഭേദാഭേദങ്ങളെ വിവേചിക്കണം, ഏതാണ് നല്ലത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് you have to discern that which is good or not. यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों की प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എതിരിടുന്ന നമ്മുടെ മുൻപിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ എല്ലാം അതുപോലെ സ്വീകരിക്കുവാനോ എല്ലാം അതുപോലെ തള്ളിക്കളയുവാനോ നമുക്ക് അനുവാദമില്ല. हमारे सामने जो बातें आता है और जैसे आता है वैसे स्वीकार करने के लिए भी, जैसे जाते हैं वैसे छोड़ने के लिए भी हमारे पास ये नहीं है. നമ്മുടെ ഒരു വലിയ വിഷയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചില വ്യക്തികൾ വരുന്നതെല്ലാം സ്വീകരിക്കും. एक समस्या ये था कि कुछ लोग ने जो आता है पूरा अपनाता है, लेता है. അവരിങ്ങനെ വിശാല ഹൃദയന്മാരാണ്. उन लोग बहुत विशाल हृदय का लोग हैं. Whatever comes to them, they are ready to receive it. तो जो कुछ हमारे पास आते सब उन लोग स्वीकार करते हैं, वो स्वीकार करने के लिए उन लोग तैयार भी हैं. ഇനി മറ്റു ചിലരുണ്ട് ഒന്നാലും റിജക്ട് ചെയ്യും. और कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ आते हैं उन लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, रिजेक्ट करते हैं, इनकार करते हैं. എല്ലാം റിജക്ട് ചെയ്യും. सब कुछ उन लोग इनकार करते हैं. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. लेकिन परमेश्वर के वचन ये नहीं चाहते हैं हमारे जीवन से. We have to put a discernment about which things are coming. हम लोग एक परखने का स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए. ഇതിന് നല്ലത് ഏതാണ്? उसमें उत्तम की उत्तम बात कौन सा है, क्या है? ഇതിൽ ഗുണകരമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? इसमें से हमको गुण देने वाला चीज क्या था? നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഏതാണ്? हमारे लिए आवश्यक बात क्या था? അത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അറിയൂ. वो परखने के समय पता कर सकता है. അതാണ് ഡിസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. वही है परखना. എന്തിനാണ് ഡിസൈൻമെന്റ്? काय के लिए परखने का जरूरी है? To approve the things that are excellent. क्योंकि उत्तम से उत्तम बातों की प्रिय जानने के लिए. ആ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകുമ്പോഴേ ഇത് നല്ലതാണോ മോശമാണോ എന്ന് അറിയുള്ളൂ. हम लोग उसे परखने के बाद ही पता चलता है ये अच्छा है क्या, बुरा है करके, बुरा है क्या. ഈ സ്വർണം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ സ്വർണം കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. जो लोग सोना का इस्तेमाल करते हैं, जब कुछ जरूरी बात आने के समय लोग अब ये सोना को लेकर बेचने के लिए जाते हैं. അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വർണം കൊണ്ടുവന്ന് ബാങ്കിൽ പണയം വെക്കാറുണ്ട്. नहीं तो इस सोना को लेकर बैंक में जाकर लॉकर में डाल सकते, उसके बदले पैसा वापस लेते. നമ്മൾ ഈ ആഭരണവുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവരത് മേടിച്ച് ബാങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ വെച്ചിട്ട് പൈസ തരില്ല. लेकिन हम लोग इस सोना को जो हमारा जो ऑर्नामेंट्स को लेके जाने समय तुरंत और ये माला जो सबको लेकर के अपने उधर रखने के बाद पैसा तुरंत नहीं देता. ഇത് സ്വർണ്ണമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. हमारे लिए कोई शक की बात नहीं है ये सोना है कि नहीं. കാരണം ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിരിക്കുന്ന സ്വർണ്ണക്കടയിൽ നിന്നും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ മേടിച്ച സ്വർണ്ണമാണ്. हमारा जगह से एक बड़ा सा एक ज्वेलरी शॉप से ये सोना को जो ऑर्नामेंट्स को खरीदा था. അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. इसको इस्तेमाल किया, आज भी इस्तेमाल करते हैं. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മളത് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഒരു ഡിസ്ട്രസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ we want to give it up. तो अभी हम लोग कुछ आवश्यकता आने के कारण हम लोग बेचना चाहते थे. നമ്മൾ കൊണ്ട് കൊടുത്തു. പക്ഷെ അവരത് മേടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇന്നൊരു കൊണ്ടുവന്ന സ്വർണ്ണമാണല്ലോ, ഇന്ന് പൈസ കൊടുത്തേക്കാം, അർജന്റാണ്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പണം കെട്ടാനുള്ളതാണ്, അത് പെട്ടെന്ന് പൊക്കോട്ടെന്ന് ഓർത്തൊന്നും പൈസ തരത്തില്ല. लेकिन ये लोग बैंक वाले लोग कोई भी लोग ना उसका जल्दी लेकर के पैसा लीजिए करके बोल के नहीं देता है. हम लोग बोलते हैं हॉस्पिटल का जरूरत के लिए जल्दी जल्दी दे दो करके बोले तो वो लोग ऐसे तुरंत नहीं देता है.
ഇതേ हाँ തരില്ല, नहीं, പെട്ടെന്ന് തരില്ല. അതിന് जल्दी പകരം नहीं देता. അവര് പറയും ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇരിക്കണമെന്ന്. 5 മിനിറ്റ് लोग बोलेंगे तो 5 मिनट रुको. അവരകത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇത് പരിശോധിക്കും. वो लोग अंदर लेके जाके उसको परखेंगे. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പല വാർത്തകളൊക്കെ കാണുന്നത്. സ്വർണത്തിന് പകരം വേറെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് പണയം വയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. तब हम लोग कुछ कुछ समाचार सुनता है कि सोना के बदले और कुछ लेकर हम लोग गिरवी रखने के लिए गया. അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണത്തിന് പകരം അതിനകത്ത് ബ്രാസ് കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. नहीं तो ऐसे हम लोग सुनेंगे कि ये सोना से अलावा सोना के साथ पीतल भी मिला करके रखा है, ये ऑर्नमेंट्स बना, ये पूरा 100% सोना नहीं है करके भी सुनते हैं. അച്ഛാ 100% സ്വർണ്ണ ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പൈസ തരത്തില്ല. इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये पूरा 100% सोना नहीं है, 916 कैरेक्टर नहीं होगा, इसीलिए हम लोग पैसा नहीं देगा. Thank you, Alex. You are giving such a wonderful explanation. I am very much happy to participate the ministry with you. God bless you. स्तुति हो. Okay. അപ്പോ അവർ തരത്തില്ല. കാരണം എന്താ? वो नहीं देते ഉത്തരവാദിത്തമാ. क्योंकि That is their responsibility. वो लोग नहीं देते क्योंकि वो लोग परखने के बाद वो लोग देता. നമ്മൾ പൈസ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതെടുത്ത് വെക്കുന്ന ആളിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. हम लोग उन लोग पैसे दिया, हम लोग बेच करके पैसे लेके जाने के बाद में परखेंगे तो बहुत नुकसान उनके जीवन में आ जाएगा. हम लोग पैसे लेके चले जाएंगे. പരിശോധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അത് 100% സ്വർണ്ണമാണെങ്കിൽ അവർ പൈസ തരും. अगर परखने के बाद, जांचने के बाद ये 100% सोना है, 100% सोना है तो लोग जरूर पैसा देगा. അത് നമുക്ക് പെടുന്നില്ല. ഞാൻ സ്വർണ്ണക്കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ്, എനിക്കറിയാം, എനിക്ക് അർജന്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് പൈസ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസ തരത്തില്ല. और हम लोग बोलते हैं मैं जो ज्वेलर शॉप से खरीदा है, ये बहुत ईमानदारी शॉप था, हम लोग बहुत साल से उन लोग ये बेचते खरीदते रहते, उधर से मैंने खरीदा, एक 100% है, ये प्योर गोल्ड है करके बोले तो नहीं चलेगा. നമ്മുടെ ഇതിലോട്ട് തന്നിട്ട് പറയും വേറെ എവിടെങ്കിലും കൊണ്ട് വെച്ചോളാൻ പറയും. वो लोग तुरंत हमारे हाथ में वापस देंगे, आप कहीं भी जाकर बेचो, इधर नहीं चलेगा. പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് നല്ലതാണോ മോശമാണോ എന്ന്. परखने के बाद और जांचने के बाद पता चलेगा ये ठीक है क्या नहीं. നമ്മൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം. ഡിസേൺമെന്റ് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. परखने के लिए अपने आप को देना पड़ेगा, समर्पित करना है. ഞാൻ ഒരു വാക്യം ഒന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വന്നൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കട്ടെ. एक आयत मेरे मन में आया, मैं पढ़ना चाहता हूँ. തെസ്സലോനിക്കർക്ക് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം, पहला തെസ്സലോനിക്കയോ 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5वां अध्याय 21-ാമത്തെ വാക്യം, 21वां पद. परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों के उपस्थित जानकर मैं तुझे First Thessalonians chapter 5 verse 21. पहला തെസ്സലോനിക്കയോ 5:21. सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो. ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കാൻ രസകരമാണ്. But examine everything. सब बातों को परखो. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു വാക്കുകൂടെ എന്റെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ലേഷനിലുണ്ട്, അത് പറയാനാണ്. But examine everything carefully. सब बातों को परखो. और अंग्रेजी बाइबल में एक और शब्द है ध्यान से. സകലവും ശോധന ചെയ്യുവിൻ എന്നുള്ളതാണ് എക്സാമിൻ എവരിത്തിങ് എന്നുള്ളത്. एग्जामिन एवरीथिंग मतलब है सब बातों को परखो, लेकिन उधर एक और शब्द है केयरफुली. केयरफुली जो शब्द इस्तेमाल किया है, ശ്രദ്ധയോടെ, बहुत ध्यान से, സൂക്ഷ്മതയോടെ, सावधानी से. പെട്ടെന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ പറ്റത്തില്ല. जल्दी परखेंगे तो नहीं हो सकता. ചില ഉരുപ്പടിയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 22 കാരറ്റിന് പകരം 25 കാരറ്റാന്ന് തോന്നിപ്പോവും. कुछ ऑर्नामेंट्स लेके आने समय ये 22 कैरेट से 22 कैरेट के बदले 25 कैरेट करके हम लोग उसका मूल्य को देखने से पता चलता है. പരിശോധന വളരെ ആവശ്യമാണ്. लेकिन परखना बहुत जरूरत है.
വെറുതെ പരിശോധിച്ചാ പോരാ. ऐसे परखेंगे तो कोई ये मूल्यता नहीं मिलेगा. Examine everything carefully. सब बातों को परखो, बहुत ध्यान से परखो. അങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിന്റെ നല്ലതും തീയതും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയൂ. ऐसे परखने के समय उसका अच्छी और बुरी बात को हम लोग निकाल सकते हैं. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇതിന്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന്റെ ബാക്കി പത്രം പറയാനേ കഴിയുള്ളൂ. मेरे प्रियो, बाकी अगले क्लास में बता सकता हूँ. ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് സകലവും ശോധന ചെയ്യുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാം പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം. इधर बोलते हैं सब कुछ परखने के लिए देना पड़ेगा. എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരിശോധിക്കണം. जो खरीदने से पहले हम लोग परखना पड़ेगा. അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്വർണമൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ആളുകളാണ്. वो ये बहुत अच्छे से करने वाले लोग कौन है? सोना खरीदने वाले लोग एकदम अच्छे से परखने के बाद ही खरीदते हैं. അവര് പരിശോധിക്കാതെ നമുക്ക് പൈസ തന്നു വിടത്തില്ല. എത്ര അർജന്റ് ആണെങ്കിലും തന്നു വിടത്തില്ല. उन लोग परखने से बाद ही हमको पैसा देता है. कितना इमरजेंसी है तो भी उन लोग पैसा नहीं देगा. കാരണം അത് അവർക്ക് ബാധ്യതയാകും. क्योंकि वो उन लोग का काम है. उन लोग नहीं तो उन लोग को नुकसान. എല്ലാം പരിശോധിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. हम सब कुछ परखते हैं. ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാൽ, एक सेकंड हैंड गाड़ी लेने के लिए हम लोग निर्णय लिया तो നമ്മൾ ആ വാഹനം മേടിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ കളിപ്പീര് പറ്റിയിട്ടുള്ളവരാണ്. तो हम लोग गाड़ी खरीदने जाने के समय कभी कभी हम लोग भी क्या कैसे होता है, धोखा खाना पड़ता था. ഡ്രൈവിംഗ് മാത്രം അറിയാവുന്ന എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ പോയൊരു വാഹനം ഓടിച്ചു നോക്കിയാൽ കൊള്ളാം, അത് എടുത്തോണ്ട് പോരും. केवल ड्राइविंग जानते हैं, वैसे मेरे जैसे लोग जाएंगे तो हम लोग देखेंगे ओ गाड़ी बहुत अच्छा है करके बोल के लेके जाते हैं, आते हैं. എന്നാൽ ഒരബദ്ധമൊക്കെ പറ്റിക്കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മെക്കാനിക്കിനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും. और बाद में कुछ समस्या हुआ, कुछ एक्सीडेंट वैसे कुछ हुआ, उसके बाद हमको पता चलता है और अगले बार गाड़ी खरीदने के समय एक मैकेनिक को भी लेके जाएंगे गाड़ी देखने के लिए. അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ ഇത് പരിശോധിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിയുള്ളൂ. क्योंकि ये केवल वो मैकेनिक परखने के समय पता चलता है ये क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या. മുൻപൊക്കെ പുതിയ വാഹനങ്ങൾ മേടിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ पहले समय नया नया गाड़ी खरीदने के समय ആ വാഹനത്തിന് മൈലേജ് ഇത്രയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ उस गाड़ी को इतना माइलेज है करके बोलने के समय അവരത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുമായിരുന്നു. उन लोग टेस्ट करके हमको दिखाते थे. 60 കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് ഉണ്ട് ഒരു ബൈക്കിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ जब वो लोग बोलते हैं कि 60 किलोमीटर माइलेज है उस बाइक के लिए, 60 കിലോമീറ്റർ ഓടി പരിശോധിക്കാൻ പറ്റുകയല്ലോ. तो हम लोग 60 किलोमीटर दौड़ के चला के परख नहीं सकते थे ना. അത്രയും സമയം പോകും. उतना समय चले जाएगा. അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? उससे इसीलिए उन लोग क्या करेंगे, അവര് ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു അളവ് പാത്രത്തിൽ ഈ പെട്രോള് കരുതിയിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഒരു വയറ് എഞ്ചിനിലേക്ക് കൊടുത്ത് നമ്മളെ കൂടെ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി അവര് യാത്ര ചെയ്യും. इसलिए उन लोग एक नापने वाला बर्तन में पेट्रोल भरने के बाद उससे एक वायर को इंजन में टच करने के बाद हमको बैठाकर उन लोग गाड़ी को चलाते. 200 മില്ലി പെട്രോൾ നിറച്ച ഒരു പാത്രം, शायद 200 मिली पेट्रोल भरा हुआ एक बर्तन, एक सिलेंडर जैसे. അതിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറയും നമ്മളോട്. हमसे बोलते हैं इसको देखे बैठना. ഒരു 100-150 മില്ലി ആകുന്നത് നമുക്കറിയാം, അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. ഒരു 100-150 മില്ലി ആകുമ്പോൾ പറയാൻ പറയും. तो ये गाड़ी चलाने के समय वो पेट्रोल घटते जाएगा. लोग बोलते हैं कि 100 और 150 मिली तक आने के समय बोलने के लिए बोलते थे. ഒരു 150 മില്ലി ആകുന്ന സമയത്ത് നാം പറയുമ്പോൾ വണ്ടി അവിടെ നിർത്തും. जब 150 150 मिली जो नाप आने के समय हम लोग बोलते हैं, तब वो लोग गाड़ी को उधर रोकते हैं. എന്നിട്ട് കിലോമീറ്റർ പരിശോധിക്കും. उसके बाद किलोमीटर भरकेंगे. അപ്പൊ 150 മില്ലിക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ പോയി എന്ന് കണക്കാക്കുമ്പോൾ 1 ലിറ്ററിന് എത്ര പോകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. तब 150 मिली को कितना दूर चला उसको देकर उन लोग नाप करके 1 लीटर पेट्रोल को कितना चल सकता है करके उन लोग बताते थे. നമ്മളെ
അത് വിശ്വസിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഈ ഷോറൂംകാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. तो हमको विश्वास रखने के लिए ये शोरूम के लोग वो बात को वो कार्य को करते थे. ഇത് പരിശോധിക്കാതെ 60 കിലോമീറ്റർ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പോയൊരു വണ്ടി ഷോറൂമിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ പിന്നീട് പലപ്പോഴും ആ വണ്ടി നമുക്ക് ബാധ്യതയായി മാറും. हाँ, हम लोग बिना परखते हुए शोरूम से नया गाड़ी लेकर आने के बाद बाद में चलाने से हमको बहुत मुश्किल पड़ेगा, बहुत समस्या में हम लोग आ जाएंगे. ഞാനൊക്കെ ആദ്യകാലത്ത് വണ്ടി മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നിലയിൽ പരിശോധിച്ചിരുന്നതാണ്. हाँ, शुरुआत में जब मैं गाड़ी खरीदने के समय वैसे मैंने परखते थे. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അബദ്ധത്തിൽപ്പെട്ടു പോകും. नहीं तो हम लोग को ठोकर खाना पड़ेगा. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ये दृष्टांत बोलकर मैं खत्म करना चाहता हूँ मेरा अध्ययन को. ഇതുപോലെയുള്ള ഭൗതികമായ നമ്മുടെ ജീവിത രംഗങ്ങളിൽ നാം എല്ലാം പരിശോധിക്കുന്നവരാണ്. ऐसे हमारा भौतिक क्षेत्र में सारे कार्यों को हम लोग परखते हैं. നമ്മളൊരു ഷർട്ട് തയ്ച്ച് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഇട്ട് നോക്കും ഇത് പാകമാണോ എന്ന്. एक शर्ट सिला के देने के समय उधर उस टेलर शॉप में हम लोग पहन कर देखते हैं वो सही नाप में सिलाई किया था क्या करके. ഞാൻ സാധാരണ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് ജൂബയാണ് ഇടുന്നത്. मैं साधारण रीति में जुबा जो कुर्ता पहनता हूँ. അപ്പൊ എന്റെ ജൂബയൊക്കെ പഴകി തുടങ്ങി ഞാനൊരു 3-4 ജൂബയ്ക്ക് തുണി വാങ്ങിച്ച് തയ്ക്കാൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. मेरा जो जुबा जो है पुराना हो गया, इसीलिए मैं 2-3 जुबा के कपड़ा खरीद कर सिलाने के लिए दिया. നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരനാണ്. അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ വന്ന തുണി മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരെണ്ണം ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് തയ്ച്ചു തരാം, എന്നിട്ട് പാകമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ പിന്നീട് തയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. हमारा एक भाई था, वो कपड़ा लेके गया, लेकिन बोला मैं पहले एक तो सिला के दे दूंगा, वो पहनने के बाद आप बोलिएगा ये सही है क्या, इसके बाद मैं ബാക്കി भी സിലാവുക करके. നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഇൻകൺവീനിയൻസ് ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം വീടിന്റെ വാതിക്കൽ വന്ന് നമ്മൾ കഥ കടച്ചിരുന്നു, സന്ധ്യയായില്ലേ, കണ്ടില്ല, പെട്ടെന്ന് ഫോൺ ചെയ്തതാണ്. हाँ, जो भाई आए थे हमारा, इसलिए हमारे क्लास के बीच में मैं रोकना पड़ा था. അപ്പൊ പരിശോധിക്കുക, കാരണം ഇതിന്റെ പാകതയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യം ചെയ്യുക. तब परखना पड़ेगा इसका जो सब सही है क्या, ठीक है क्या, देखने के बाद आगे बढ़ेंगे. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ സകല വിഷയങ്ങളിലും നാം പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് മുൻപോട്ട് പോകുന്നത്. तब हमारा दिन प्रतिदिन का जीवन में सारे बातों को परखते हुए हम लोग आगे बढ़ता है. നല്ലതാണ്, अच्छी बात है. നമ്മള് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ हम प्रभु यीशु मसीह का पद में हम लोग जाने के समय ഒരു കല്യാണ വിരുന്നിനു വേണ്ടി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ एक शादी के पार्टी में इनवाइट किए हुए लोगों के बारे में बताता था. 2 അബദ്ധജടിലമായിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയവരെ കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. दो जो अवश्य नहीं था ऐसे कथन बोला हुआ व्यक्ति के बारे में बताते थे. വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. വീണ്ടും അവരെ വിളിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞത്, उन लोगों को ये निमंत्रण दिया था कि इस शादी में आने के लिए, लेकिन जब बाद में उन लोग बुलाने के समय उन लोग ऐसे बोला था, ഞാൻ അല്പം നിലം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്, मैं कुछ जगह जो खेती बाड़ी खरीदा था, അത് കൊള്ളാവുന്ന സ്ഥലമാണോ എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കണം. जो तो वो जगह तो अच्छा है क्या बुराई का तो जरा देखना पड़ेगा. സ്ഥലം മേടിച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ നല്ലതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത്? और खरीदने के बाद ही बोलते हैं कि हम लोग ये बोल रहे कि खरीदा है और ठीक है क्या करके देखना बोलते. മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ 2 കാളയെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവയെ കൊള്ളാമോ എന്നൊന്ന് നോക്കണം. दूसरा व्यक्ति बोला कि मैं 2 जोड़ी बैल को खरीदा है, उसके बाद मैं थोड़ा ये सही है क्या, ठीक है करके जरा देखना. അങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത്? ऐसा है, ऐसा करना था क्या? അല്ല. नहीं. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതുപോലെ ആയി തീർന്നിട്ടില്ലേ? कभी कभी हम लोग भी वैसे हो गया था ना. സകലവും ശോധന ചെയ്യണം. सब कुछ हम लोग परखना पड़ेगा. അതിന്റെ മറ്റ് അർത്ഥങ്ങളിലേക്ക്, മറ്റ് വശങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച പോകാം. इसके आगे की ओर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे.
ഇന്നത്തെ ഈ ചെറു പഠനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഗുണകരമാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. इस छोटे से अध्ययन आपके जीवन के लिए लाभदायक हो गया करके मैं विश्वास करता हूँ. उसके अनुसार मैं इधर बंद करना चाहता हूँ. പ്രാർത്ഥിക്കാം. प्रार्थना करेंगे. मैगीलाल ब्रदर. जी.